ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। హరే కృష్ణ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఈరోజు హరే కృష్ణ మనము మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 4.4కి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో అందరికీ తెలుసు ఏం ఏం ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం శ్లోక నేర్చుకోవాలి. మాతాజీ చెప్పొచ్చా? ఒకసారి వినండి ఫస్ట్ చక్కగా. విన్న తర్వాత ఎందుకు అనంటే మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే చెప్పేయచ్చు ఏముంది అనుకుంటాం, కానీ అక్కడక్కడ తప్పులు పోతాయి. జాగ్రత్తగా వినండి. అర్జున ఉవాచ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ఓకే, సో ఎవరికైనా ఒకసారి నేను చెప్పడం కావాలా? ఒకసారి మీరే చెప్పగలరా? అయితే చెప్పండి. ఆహాద్ ఒకసారి మాతాజీ చెప్పు. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। వెరీ గుడ్. దీత్య.
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ఎస్ ఓకే కృష్ణ ఆరాధ్య अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म వివస్వతః विवस्वतः कथं ये एतत् కథమేతద్విజానీయాం कथमेतद्विजानीया త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి प्रोक्तवानिते రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు నెక్స్ట్ అనన్య చెప్తుందా ప్రాక్టీస్ ఎవరు చేశారు ఎస్ సాబ్వి రిపీట్ చేయనా చెప్తాను माताजी అర్జున ఉవాచ अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म भवतो जन्म परं जन्म परं जन्म विवस्वतः विवस्तवः विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् माताजी ఒకసారి చెప్తారా కథమే तद्विजानीयाम् तत्विजानीनां विजानीयाम् निजानीयां त्वमादौ तमादौ प्रोक्तवानिति प्रोतनानिति प्रोक्तवानिति प्रोतवानिति ఓకే అతుల్య చెప్పు నాన్న अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति ఓకే వెరీ నైస్ అతుల్య ఓకే నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు ఇంకా అనన్య చెప్తుందంట ఓకే అనన్య अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमिदद्विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति వెరీ నైస్ ఓకే ముకుంద ప్రియ माताजी నెక్స్ట్ ముకుంద ప్రియ తర్వాత వైషు చెప్పు ముకుంద ప్రియ अर्जुन उवाच परं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयम् ఇక్కడ థర్డ్ లైన్ కొంచెం తప్పు చదువుతున్నారు కథమేతద్విజానీయాం యం అంటున్నారు యాం ఓకే అది కొంచెం చూసుకోండి कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति तमादौ प्रोक्तवानिति త్వమాదౌ అన్నావు త్వమాదౌ ఓకే వైషు చెప్పు నాన్న
వైషు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ మమ్మీ చెప్తారా? హరే కృష్ణ రిపీట్ చేస్తావా? అర్జున ఉవాచ అర్జున వాచ అపరం అపరం భవతో జన్మ అవతో జన్మ పరం జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః వివస్వతః కథమే కథమే తద్విజానీయాం ప్రతిజానీయా త్వమాదౌ స్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. ప్రోక్తవానితి. వెరీ గుడ్ నాన్న, బాగా చెప్పావు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు? ఇంకెవరు వచ్చారు? రిషిత చెప్పు. చాలా బాగా చెప్పావు నాన్న. రిషిత చెప్పు. అర్జున వాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివాస్వత కథం ఏతద్ విజానీయాం త్వం ఆదౌ ప్రోక్తవామితి. రిషిత అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో అలా చెప్పమ్మా. Arjuna said, "The sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him?" క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా. తెలుగులో చెప్తావా ముకుంద ప్రియ? ఇంగ్లీష్ మాతాజీ. ఇంగ్లీష్లో చెప్పా. Arjuna said, "The sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him?" వెరీ నైస్. రిషిత నువ్వు చెప్తావా? Yes, Mataji. చెప్పు. Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? ఓకే, మ్యూట్ చేసుకో. ఓకే Mataji, can I tell in Telugu? తెలుగులో చెప్పు దీత్య. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, నీవు వివస్వానుడి తరువాత ఎంతో కాలానికి పుట్టావు. మరి నీవు ఈ విద్యని అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు. అంటే నేను దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అది ఇలా అడుగుతున్నాడు అనమాట. క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఏంటి, నువ్వు అట్లెట్లా చెప్తావు? నువ్వు వివస్వానుడి, ఎప్పుడో వివస్వానుడు సన్ గాడ్, అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాను అంటున్నావు సన్ గాడ్కి, వివస్వానుడికి. అంత ముందు నువ్వు అప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, నువ్వు అప్పుడు ఎలా చెప్పావు అని అడుగుతున్నాడు. ఇది లాజిక్ కదా క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్గా మనకి ప్రభుపాద్ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది, భ్రమ మరియు సందేహాలు అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఆ బుక్ చదివితే మనకి అసలు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ భలే ఉంటుంది. ప్రతి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఫిలాసఫర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఫిలాసఫీ అంతా తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటే ప్రభుపాద్ వాళ్ళకి ఎంత మంచి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటాడో. సో ఇక్కడ కూడా కృష్ణకి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది, జిజ్ఞాస అనేది పుడితేనే మంచిది. యాక్చువల్గా ఇలా ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తారు, చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి క్వశ్చన్ అనేది రావాలి స్టూడెంట్స్లో. వస్తేనే
అంటే మీరు కరెక్ట్గా ఉన్నారు, నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవడానికి కరెక్ట్ ఉన్నారు అనమాట. అసలు డౌట్సే లేవు అంటే ఏదో వింటున్నారు అనమాట, అంతే. అలా ఏది చెప్తే అది ఓకే అన్నట్టుగా. ఏది చెప్తే అది ఓకే ఎలా అవుతుంది? క్వశ్చన్ అడగాలి కదా. ఇప్పుడు మనము 2.7లో శ్లోక ఏముంది చెప్పండి? కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తే అహం చాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఆ శ్లోకాలో ఏం జరిగింది యాక్చువల్గా? ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పండి? భయపడుతున్నాడు. ఆయన భయపడుతున్నాడా? పిరికితనంతో భయపడుతున్నాడు. భయపడుతున్నాడు కరెక్టే. ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఆయన సరెండర్ అయ్యాడు కృష్ణకి. మాం త్వాం ప్రపన్నం కదా, మాం త్వాం ప్రపన్నం, నీకు సరెండర్ అయ్యా, నువ్వు నాకు టీచర్, నువ్వు నా గురువు, నీకు సరెండర్ అయిపోయి శిష్యేస్తే నేను నీ స్టూడెంట్ అని ఒప్పుకుంటున్నాడు అక్కడ కదా. నేను నీ స్టూడెంట్, నీకు నేను సరెండర్ అయిపోయా అని చెప్తున్నాడు అక్కడ. సో అప్పుడు గురువు ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ ఏం రిలేషన్ ఉంది? టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రిలేషన్ ఉంది. అవును, శిష్యుడు, గురువు శిష్య సంబంధం ఉంది. అంతకుముందు ఏం సంబంధం ఉండే? ఫ్రెండ్లీగా ఉండే వాళ్ళు, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళు. సో ఇక్కడ అయితే ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ డివోటీ, కృష్ణకి డివోటీ అని అర్థం కదా. సరెండర్ అయిపోయాడు అంటే అర్థం ఏంటి? లార్డ్కి ఆయన డివోటీ అయ్యాడు. కృష్ణ ఏది చెప్తే అప్పుడు గురువు ఏది చెప్తే అది వినాలి కదా, ఫెయిత్ ఉండాలి కదా గురువు మీద. గురువు ఇప్పుడు మీరు కూడా టీచర్ ఏది చెప్తే అది వినట్లేదా? వింటున్నారా లేదా? ఈమె చెప్పేదంతా రాంగ్ అని అంటున్నారా? మీరేమైనా వెళ్ళేసి అంత రాంగ్ చెప్తుంది టీచర్ అది ఇది అని ఏం చెప్పారు కదా. టీచర్ ఏంది, ఆమె కూడా బుక్స్ నుంచే చెప్తుంది. సో టీచర్ చెప్పేది వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బుక్, షీఈస్ టీచింగ్ యూ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఇక్కడ కూడా కృష్ణ చెప్తున్నాడు ఏంటి యాక్చువల్గా, హీఈస్ ద వేద. అసలు మనకి తర్వాత శ్లోకాస్లో వస్తుంది, ఆయననే మొత్తం వేదమంతా ఆయన నుంచే వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు కూడా ఇప్పుడు ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కదా, అన్ని లాస్ అండ్ రూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో, అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఎవడు ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఉండాలి, ఇండియన్ సిటిజన్ అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో మొత్తం ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ నుంచి వచ్చిన కాన్స్టిట్యూషనే మనది. అసలు ముందు రిలీజియన్ లేదు యాక్చువల్గా, తర్వాత అన్నీ పుట్టుకొచ్చినాయి రిలీజియన్. ఎట్లా పుట్టుకొచ్చాయి? ఎలా అంటే దే ఆర్ ఎగ్నెస్ట్ టు కృష్ణ. వాళ్ళందరూ దే డిడ్ంట్ బిలీవ్ కృష్ణ. ఎవరైతే కృష్ణుని నమ్మలేదో వాళ్ళందరూ సపరేట్గా ఒక రీలింక్ కనెక్షన్ విత్ లార్డ్ అని డిఫరెంట్ రిలీజియన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళ రిలీజియన్ కూడా కనెక్షన్ విత్ లార్డే మళ్ళీ. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే దాంట్లో ఇంకా చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, దాంట్లో. మన దాంట్లో కొంచెం ఏంటి అని అంటే, ఇది ఒక జైల్లో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నీకంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకుండా నువ్వు ఇలా ఉంటే నీకు మ్యాప్ దొరుకుతుంది. వేదాస్ని నమ్మితే వేదాస్లో అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని నువ్వు పాటిస్తే నీకు అప్పుడు మ్యాప్ దొరుకుతుంది. ఎట్టకేలకు లాస్ట్కి మ్యాప్ దొరుకుతుంది. ఆ మ్యాప్ ద్వారా నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు అనేది వేదాస్ చెప్తాయి. అయితే ఈ రిలీజన్, మిగతా రిలీజన్స్కి ఏంటి అంటే ఇట్లాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటిస్తే ఇంకా మనం అయిపోతాం. ఎవడు పాటిస్తాడు ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఇంత కఠినంగా ఉన్నాయి అనేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు, దాంట్లో ఇంకా మంచి ఫ్రీడమ్, ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ అంటే కొన్ని వాళ్ళకి ఇష్టం లేని తీసేసుకున్నారు, తీసి పడేసిండ్రు.
పడేసి కొన్నే ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఫ్రేమ్ చేసుకొని వాళ్ళది కూడా లింక్ విత్ గాడే. సో అలా అలా వాళ్ళు వేరే డిఫరెంట్ రిలీజన్స్ వచ్చినాయి, అట్లా పుట్టుకొచ్చినాయి అన్ని డిఫరెంట్ రిలీజన్స్. లేకపోతే యాక్చువల్గా ఓన్లీ ఒకటి ఇది ఒక్కటే ఉండే, వేదాస్ ఒక్కటే ఉండే స్టార్టింగ్లో, అసలు ఏమీ లేకుండే. తర్వాత అన్ని పుట్టుకొచ్చినాయి ఇంకా. సో ఇక్కడ అర్జున ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎట్లా ఎందుకు ఇంత ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాడు అంటే, కొంతమంది డిమాన్స్ ఉన్నారు కదా, అంటే వాళ్ళు డిమాన్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది కదా, యాటిట్యూడ్. అంటే వాళ్ళు రాక్షసత్వంగా ఇప్పటిదాకా వేరే రిలీజన్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి, నమ్మని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎథీస్ కొందరు నమ్మరు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ క్వశ్చన్ అన్నమాట. నమ్మిన వాడికి వాడు నమ్ముతాడు, ఇంకంతే. వేదాస్ అంటే కృష్ణ అంటే నమ్ముతాడు వాడు, నమ్మింటే ఏం చెప్తే అది నమ్ముతాడు, ఇంకంతే. లైక్ హౌ యు ఆర్ బిలీవింగ్ యువర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ని నమ్మట్లేదా మీరు? నమ్మకపోతే మీకు మ్యాథ్సే రాదు. ఏమొస్తుంది మ్యాథ్స్? సైన్స్ టీచర్ని నమ్మకపోతే మీకు సైన్స్ రాదు. తెలుగు టీచర్ని నమ్మకపోతే మీకు తెలుగు చదవడమే రాదు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్, రైట్? మీరు మీ టీచర్లను బిలీవ్ చేయాలి. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ అర్జున ఈజ్ బిలీవింగ్ కృష్ణ. అంటే హీ నోస్, అంటే ఎప్పటి నుంచో డివోటీ కాబట్టి, అంటే ఆయన యోగమాయలో ఉన్నాడు. యోగమాయ అంటారు. మాయా ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ యోగమాయ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, రెండు ఉంటాయి, మాయా యోగమాయ. ఈ యోగమాయ యోగమాయ డిఫరెంట్, మాయా ఇస్ డిఫరెంట్. మాయ ఎప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే, లిప్స్టిక్ పూసుకో, మంచి డ్రెస్ వేసుకో, అట్లుండు, నువ్వు చూడ్డానికి చాలా బాగుండాలి, అట్లా డిఫరెంట్ చెప్తుంది. ఆ టేస్ట్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళు, ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, అక్కడ చికెన్ చాలా బాగా చేస్తాడంట, లేకపోతే అక్కడ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుందంట, అక్కడికి వెళ్ళు. చికెన్ తినొద్దు అని నీకు తెలుసు, అయినా కానీ కూడా నీకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఎవరు చెప్పాడు చికెన్ తినొద్దు అని? ఈ వరల్డ్లో ఉంటే చికెనే తినాలి, తిను అని చెప్తుంది అనమాట. లోపల నుంచి ఆర్డర్ ఇస్తుంది. మాయాదేవి అట్లా ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటుంది, తింటూ ఉంటావు. మాయాదేవి ఇంకా కొందరు చుట్టుపక్కల ఉన్నోళ్ళని కూడా ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటుంది, మనల్ని తినిపించేటట్టు. ఎవరైనా కొంచెం డివోటీ లాగా అవుతున్నారనుకో, సో చుట్టుపక్కల ఉన్నోళ్ళందరినీ ప్రొవోక్ చేస్తుంటుంది, వాళ్ళని తీసుకురా ఇటు, ఈ మాయలోకానికి లోకల్లోనే ఉండేటట్టు చెయ్యి. అందరు వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? మాయాదేవి ఇంకా ఒక్కతే ఉంటే ఎట్లా? ఎవరు లేకపోతే ఎట్లా? ఈ మాయ ప్రపంచంలో ఉండాలి, ఎవరైనా ఒకరు ఉండాలి, ఎట్లా మరి? సో అందరిని లాగుతూ ఉంటుంది మాయాదేవి. యోగమాయ ఇస్ డిఫరెంట్. యోగమాయ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే, డివోటీస్ని చక్కగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు మనకి అసలు తెలీదు కొన్ని విషయాలు. లైక్ మనము ఇప్పుడు సపోజ్ నగలన్నీ వేసుకున్నాం, డివోటీ నగలన్నీ వేసుకున్నాడు అనుకో, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు సడన్గా ఏదన్నా దొంగతనమైనా, లేకపోతే మనము ఒక వ్యాన్లో అన్నా బస్లో అన్నా వెళ్తున్నాం, సపోజ్ నైట్ దొంగలు వచ్చిండ్రు ఆ బస్లోకి. వచ్చినప్పుడు నీ ఒంటి మీద ఉన్న నగలు కనిపించవు వాడికి, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అందరు నగలు కనిపిస్తాయి, అందరిని పీక్కొని వెళ్ళిపోతాడు, నిన్ను వదిలేస్తాడు. ఒకవేళ యు ఆర్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ అయితే వాడికి కనిపించదు నీ ఒంటి మీద ఉన్నది. యోగమాయ విల్ యాక్ట్ ఎట్ దట్ టైం. వాడి కళ్ళను కమ్మేస్తుంది అనమాట, నిన్ను కనిపించకుండా చేస్తుంది, మీతో అందరు కనిపిస్తారు వాడికి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇన్ మాయాలోక, బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ స్పిరిచువల్ లోక. యు ఆర్ డిఫరెంట్, నువ్వు డిఫర్ అయిపోయినావు టోటల్గా. ఎందుకు? యు ఆర్ చాంటింగ్, యు ఆర్ బిలీవింగ్ గాడ్, వాట్ హీ సేస్, అంతా నీ డిఫరెంట్, నీదంతా డిఫరెంట్ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది అక్కడ. లార్డ్ తోటి కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది నీకు అక్కడ, లింక్, రీలింక్ అవుతున్నావు నువ్వు. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ రీలింక్ కాదు, వీళ్ళు ఇక్కడ లింక్ తోటే ఉన్నారు, ఏది మాయాలోకం లింక్లోనే ఉన్నారు వీళ్ళు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వచ్చిన దొంగోడికి వీళ్ళే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఈ మాయలోకంలో ఉన్న ఈ నగలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, నీది కనిపించదు. సో అక్కడ యోగమాయ అండ్ మాయ బోత్ విల్ బి యాక్టింగ్. యోగమాయ ఏమో డివోటీస్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది, మాయ ఈజ్ డిఫరెంట్,
లాగుతూ ఉంటుంది, ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటట్టు ఇట్లా లాగుతూ ఉంటుంది. సో అది అన్నమాట. సో ఇక్కడ అందుకే వీళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మాయలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా, ఇప్పుడు మాయలో ఉన్నవాడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వేస్తుంటాడు, ఏంటి అర్జున చెప్పేదంతా నిజమేనా, ఎప్పుడో వివస్వానుడు చెప్తానంట, వివస్వానుడికి చెప్పిండంట, ఆయన ఇప్పుడు పుట్టిండు, ఎట్లెట్లా లింక్ ఎట్లా, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటారు మాయలో ఉన్నవాళ్ళు. సో ఈ మాయలో ఉన్నోడికి మనము చెప్పాలి ఇప్పుడు వాడికి, అరే అది కాదురా, నీకు ఇంతకు ముందు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు కృష్ణ, ఆయనకి చావు పుట్టుకలు అతుల్యలా నిన్ననో మొన్ననో క్వశ్చనర్లో చెప్పింది, చావు పుట్టుకలు లేనివాడు భగవంతుడు అని. సో అట్లా ఇవి తెలిసిన వాడైతే నమ్ముతాడు, తెలియనోడు అనుకో వాడికి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వేస్తుంటాడు అనమాట, అందరి కన్ఫ్యూజన్ పెట్టడానికి. ఎందుకు మిగతా వాళ్ళందరూ లాగుతూ ఉంటాడు, అరే ఇది నమ్మొద్దురా, నమ్మేది కాదు ఇదంతా, వచ్చేయండి భగవద్గీత నమ్మొద్దు, అట్లెట్లుంటది, ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే అర్జుననే అడిగేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ అర్జుననే అడుగుతున్నాడు, మరి ఎట్లా ఇది ఎట్లా సాధ్యం అని. ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ అర్జున ఎంక్వైర్స్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వేర్ హిమ్సెల్ఫ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. అదేదో ఈయనకి తెలియనట్టు, ఆ భగవంతుడు అని తెలియనట్టుగా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఎందుకు ఇక్కడ కూడా యోగమాయ యాక్ట్ చేస్తుంది అర్జున మీద, అర్జునతో చెప్పిస్తూ ఉంటది, నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అయ్యి అంటే యోగమాయ ఇట్లా కమ్మేస్తుంది అనమాట. ఆయన నాలెడ్జ్ని ఫస్ట్ ఆయన ఎవరో తెలుసుకోనియకుండా కమ్మేస్తుంది, అట్లా అడిగిపిస్తూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా దే బోత్ ఆర్ లింక్డ్, నరనారాయణులు వీళ్ళిద్దరు, అర్జున అండ్ కృష్ణ. కానీ అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆయనని ఆ నాలెడ్జ్ అంతా కమ్మేసి క్వశ్చన్ అంటే యాజ్ ఇఫ్ హీజ్ ఒక ఇప్పుడే డివోటీ అయినట్టు, ఇప్పుడే ఆయన కృష్ణ ఇప్పుడే తెలుసు, ఒక టీచర్గా ఇప్పుడే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా అట్లా స్టోరీ నడుస్తూ ఉంటుంది, డ్రామా లాగా. మన కోసం ఇదంతా నడిచేదంతా, ఈ డ్రామా అంతా ఎవరి కోసం, మనలాంటి వాళ్ళ కోసం. ఈ క్వశ్చనే వచ్చిందనుకో నువ్వు అప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ. సో అయితే అసలు కృష్ణ గాడ్ అని ఎట్లా చెప్తాం, అందలానే కదా, వేరే వాళ్ళైతే ఎట్లా చెప్తారంటే అందలానే పుట్టిండు కదా, ఆయన కూడా జైల్లో పుట్టిండు, తర్వాత ఆయనని తీసుకొచ్చి వసుదేవుడు గోలోకానికి అక్కడ తీసుకొచ్చేసాడు, అక్కడ యశోదమ్మ పక్కన పడుకోబెట్టారు, ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు సింపుల్గా, అదేదో సింపుల్ స్టోరీలా. కానీ కృష్ణ ఎట్లా అపియర్ అయ్యాడు, మంచిగా పట్టు వస్త్రాలు, ఎల్లో కలర్ పీతాంబర వస్త్రాలతోటి, 4 మనం అందరం ఎట్లా పుడతాం, మనం బట్టలతో పుడతామా, అసలు బట్టలు లేకుండా కదా, బట్టలు లేకుండా పుడతాం మనం అందరం. మళ్ళీ ఎట్లా పుడతాం, పుట్టగానే ఏం చేస్తాం, ఏడుస్తూ ఉంటాం, ఆ సిస్టర్ ఒక్క కొట్టుడు కొడితే అప్పుడు ఈ లోకానికి వస్తాం, అన్ని మర్చిపోతాం. అదే కృష్ణ అట్లా కాదు కదా, ఆయన పుట్టుకతోటే నగలతోటి, ఈ చెవులకు మంచి మకర కుండలాలు వేసుకొని, మంచిగా ఉంటాయి అవి నగలు, మకర కుండలాలు, చక్కటి అదేంటి పట్టు పీతాంబర వస్త్రాలు తోటి వస్తాడు, 4 చేతులతోటి వచ్చి అడుగుతూ చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడు, వసుదేవుడికి దేవకికి వాళ్ళ పూర్వజన్మ చెప్తాడు, మీరు నా కోసం ఇన్ని రోజులు తపస్సు చేశారు, నేను మీ కడుపున పుట్టి, ఇలా ఎవరైనా మాట్లాడతారా అసలు, చెప్పండి. మీరే యాక్సెప్ట్ చేయాలి కృష్ణ ఎవరు మనం ఎవరు అనేది, ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. మనం ఊరికే మాట్లాడేయకూడదు, బయట వింటూ ఉంటాం మనం, అబ్బా కృష్ణ గురించి ఎట్లా మాట్లాడతారు కొందరు, అయితే తీసి పడేస్తారు, ఏంది మీ కృష్ణ ఏదో గొప్ప అట్లా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి తెలీదు. సో మీరు చెప్పాలి అసలు ఏంటి అనేది, డిఫరెన్స్ చెప్పాలి, ఆయన ఎట్లా ఉండే మనం ఎట్లా అనేది. సో ఎలా పుట్టాము అనేది ఆ పుట్టుకతోటే చెప్పేయచ్చు, దట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అనేసి. సో అదే అనమాట. Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. సో అప్పుడు కృష్ణనే ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అయినా
ఇప్పుడు నీ గురించి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ టీచర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అనుకో, ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకోకపోతే ఆయన ఎవరో ఎట్లా తెలుస్తుంది? నేను అక్కడ మాస్టర్స్ చేశాను మ్యాథ్స్లో, సో అండ్ సో సబ్జెక్ట్లో నేను పాస్ అయ్యాను, నేను నా మార్క్స్ ఇంత వచ్చినాయి, అది ఇదని చెప్తేనే కదా, ఆయనకు ఆయన ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుంటేనే ఆయన గురించి తెలుస్తుంది. అంతేగాని అంతే కదా. అట్లాగే ఇక్కడ ఇక్కడ అర్జున అడుగుతున్నాడు, ఆయనకు ఆయన చెప్పేటట్టుగా ఆయన ఎవ్వరు అనేది తెలియడానికి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నాడు అనమాట. దట్ కృష్ణ ఇస్ a supreme authority is accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial, and the demons all alone reject him. ఎవరు? ఈ రాక్షస గుణాలు ఉన్నోడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు. కృష్ణ ఎప్పటి నుంచో, ఆయన ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పటోడు కాదు, అట్లా ఏదైనా చెప్తే రాక్షస గుణాలు ఉన్నోడు రిజెక్ట్ చేస్తాడు, నేను నమ్మ అంటాడు. కానీ ఒక డివోటీ మాత్రం నమ్ముతాడు, డివోటీ నమ్ముతాడు. ఎందుకంటే ఆయన గురించి తెలుసుకున్నది ఎవరు? ఒక డివోటీని. ఎవరు? వ్యాస మహర్షి ఎంత బాగా చెప్తాడు, మొత్తం చెప్తాడు. ఇట్లా ఆయన చెప్పినవన్నీ మనం చదువుతున్నాం కదా ఇప్పటికీ. సో ఆయన చెప్తూ ఉంటేనే కదా మనకు అర్థమైంది, ఓ ఇంత గొప్పవాడా కృష్ణుడు, ఈయన 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 పొజిషన్ ఎంత గొప్పదా, దేవాది దేవుడైనా అనేసి మనకి ఎవరు? వ్యాసుడు ద్వారానే తెలుసుకున్నాం మనం అన్ని. సో ఊరికే కాదు, ఏది కూడా ఊరికే రాదు. సో ఒక డివోటీ మాత్రమే ఆయన గురించి రాయగలడు. సోక్రటిస్ అనే ఒక ఆయన ఉండే ఫిలాసఫర్, గ్రీక్ ఫిలాసఫర్. ఆయన గురించి ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఆయన స్టూడెంటే చెప్పాడు, ప్లూటో అనే ఆయన. ఆయన గురించి మొత్తం వాళ్ళది కూడా క్వశ్చనేర్ లాగానే ఉంటాయి, డైలాగ్స్ లాగా. ఎట్లా అంటే స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ వేస్తే టీచర్ ఆన్సర్ చేయడం, అలా ఇవన్నీ. ప్రభుపాద్ కూడా ఇలాగే, ప్రభుపాద్ బుక్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి చాలా మటుకు. స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, చక్కటి ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటాడు ప్రభుపాద్ కూడా. సో దానితోటి చాలా తెలుసుకుంటాం మనం అసలు ఏంటి అనేది, కృష్ణ ఎవరు అనేది. సో ఒక డివోటీనే చెప్పగలడు. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణనే చెప్పేటట్టుగా చేస్తున్నాడు అర్జునుడు. నీ గురించి నువ్వే చెప్పుకోవాలి, నువ్వెవరు అనేది అన్నట్టుగా ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో it is necessary that everyone for his own interest know the signs of Krishna. Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds. అన్ని ప్రపంచాలంతా, అన్ని worlds కి ఈయన గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ ఒక్క వరల్డే కాదు, ప్రతి వరల్డ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి కృష్ణ లీలలు. ఇక్కడ ఒక్క వరల్డ్లోనే కాదు, ఏదో మన ఎర్త్ మీదనే జరగట్లేదు, ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను, ఎందుకంటే మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది వరల్డ్స్ ఎట్లా వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వరల్డ్లో ప్రతి వరల్డ్ని ఆయన క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో ప్రతి వరల్డ్లో లీలలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4000 yearsకి మన దగ్గర వచ్చి ఒక లీల చేసేసి వెళ్ళిపోతాడు కదా, వేరే దగ్గర వెళ్తాడు, అక్కడ కూడా లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా వేరే దగ్గరికి వెళ్తాడు, అక్కడ కూడా లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎట్లా ఇవన్నీ లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు? అక్కడ కూడా సేమ్ అన్నమాట. అందరినీ తీసుకెళ్ళి, ఇప్పుడు సపోజ్ నేనున్నా, ఇప్పుడు ఆహ్లాద్ ఉన్నాడు, అతుల్య, వీళ్ళందరూ మీరందరూ డివోటీస్ కదా, మీరు సపోజ్ గోలోకానికి వెళ్ళిపోయారనుకో, సపోజ్ వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తాడు? మీ అందరిని తీసుకెళ్ళి చక్కగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పోర్షన్ ఇస్తాడనమాట. లైక్ మధుమంగల్ తెలుసా మీకు? కృష్ణ ఫ్రెండ్, సుధామాకి అట్లా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పోర్షన్ ఇస్తాడనమాట. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పోర్షన్ ఇస్తాడనమాట. ఇచ్చి అక్కడ లీల. ఎందుకు ఈ లీలలన్నీ? వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి. వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు కదా అందరూ, ఆ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఎన్నో జైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మనదొక్కటే కాదు. సో ఈ జైళ్ళల్లో మగ్గుతున్న వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఈ లీలల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి రిలీజ్ అనేది జరుగుతుంది. రీలింక్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట కృష్ణతోటి. సో రీలింక్ ఏర్పడినప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అందరు మళ్ళీ ఏమవుతుంది? వేరే లోకానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక లీల చేస్తూ ఉంటాడు. మీ అందరితోటి మనం అందరం ఒక పార్టిసిపేషన్ లాగా ఉంటాం అనమాట. అందులో ఒక గోపిక లాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పోర్షన్ ఇస్తాడనమాట. అక్కడ కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. మళ్ళీ అందరిని తీసుకొచ్చేస్తాడు. మళ్ళీ గోలోక అంతా అయిపోయినాక, ఆ లీల అంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ అందరినీ తీసుకొని వచ్చేస్తాడు.
బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. ఎందుకంటే అది జస్ట్ లీల చేయడానికే తీసుకెళ్తాడు. అక్కడంతా ఇప్పుడు సినిమాలో ఎట్లా ఒక పోర్షన్ అంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ అందరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్యాకప్ అయిపోతారు కదా, ఆ సినిమా అయిపోయింది, నెక్స్ట్ సినిమాకి రెడీ అవుతూ ఉంటారు. అట్లా ఒక్కొక్క లోకానికి వెళ్తూ ఒక్కొక్క లీల చేస్తూ అట్లా బిజీ ఉంటాడు, ఎప్పుడు బిజీనే ఉంటాడు. ఇక్కడ ఒక్కటే లోకాన్ని, కాకపోతే నువ్వు ఎప్పుడైతే కృష్ణకి లీలింక్ అవుతుంటే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అట్లాంటి వాళ్ళని అందరికి ఏదో ఒక వర్క్ ఉంటుంది. సో అలా the devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది ఆయన గురించి, ఇంకా 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 తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. ఆ తెలుసుకోవాలనేది ఇంకా కృష్ణ నుంచి వస్తే ఇంకెంత బాగుంటుంది. అదే మనకి వ్యాసుడు వీళ్ళందరూ చెప్పారు, ఓకే, దట్ వీ కెన్ బిలీవ్ ఇట్. కానీ కృష్ణ నుంచి వస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఇదిగుంటుందని కృష్ణనే అడుగుతున్నాడు అనమాట. నువ్వు ఇంకా చెప్పు నీ గురించి, ఎట్లా నువ్వు అప్పుడు ఎట్లా చెప్పినావు అనేది. ఇది మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ జస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది అడిగాడు అంతే. A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ వరకు ఆపేద్దాం. మీకు అందరికి అర్థమై ఉంటుంది చక్కగా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది అడిగాడు. నెక్స్ట్ రేపు మనం రేపు ఆన్సర్ అనేది తెలుసుకుందాము. సో అందరు వాంఛాకల్ప చెప్పేసి టైం అయిపోయింది. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జై. శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. అనంత కోటి వైష్ణవృందకి జై. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 హరే. Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna Mataji. Thank you for coming.